قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه بن معاذ قال اخبرنا ابو اسحاق عن حميد قال سمعت انس رضي الله عنه يقول اصيب حالة يوم بدر وهو غلام فجاءت امه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزل الحادثه مني فليكن بالجنه اصبر واحتسب وان تكون اخرجت ما اصنعه فقال ويحكي او هديت او جنه واحده هي انها جنان كثيره وانه في جنه الفردوس. ما شاء الله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्द मन शहीद बदला फजीलत आगचा के बदल की शुरू करे फजीलत समाना द फजीलत दा माना कि बस सहाबों के और सहाबा ने फजीलत माना पे जाए बस सहाबों के और सहाबा नंबर 1 द फजीलत जो माना सदा अल्लाह बहुत सरबबाज अमाल की गुजारा है और पर निस्बत द फजीलत बड़ा माना सदा कि आखिरत के बखुदा लोग दर्जा ورکه او द फजीलत बड़ा माना सदा कि अल्लाह वाले ने ईमान न सरफ कई तो ईमान में खुदा वजह द फजीलत माना क्या ला कसरत द सवाब मुराद फजीलत सर कि सहाबों के बेहतर दी बनिस्बत दानो बल बाज अमाल में अल्लाह मुआखजन न के अगर कम तालिब के उस्ताद पर नजर गिरी खी और काबिल अगर सर का गुजारा चाहिए गुजारा बहुत करना है आखिरत को मकाम वाला की और ईमान में अल्लाह नसीब की अल्लाह पर तौफीक करने को और किदा से हुआ है या मुसर्रिफ القلوب صرف قلبي الى طاعت ما अल्लाह बदल देने को और देने का मान तौफीक बारक है दाश मुहक्किक नवारी लिखे दी दायो स्टाफ द जलालैन और मुहक्किक जमाल बताओ अगर को मुहक्किक दवानी हवाला वरकरेदा बिअन वजीफत अस्माइहिम तजलु कुल करब तबीन नमन वजीफा मुसीबत लगे मारिफत और वतुंजी min कुल ज़ैक़ तजलु min कुल करब वतुंजी min कुल ज़ैक़ वबलाء واستمر به العمل فیض الباری लिखली अनोशा कश्मीरी नगोर याद उसाता ये द बिरात पर वैदा दास चेहरे दा इलाज दे दा दम दे और दमों में इस्लाम द बिरात होना ये सारे दम के दम मुस्ताफ को हटा की इजाजत तैयार अल्फाज मेरे जो कि द गुनाह अल्फाज में दम के बता रहे थे जो सारी बचाया और दम चाहिए समझ दिखता इलाज के मुताले क्या नुदाद बीमारे द मुसीबत द तकलीफ दफा दता तवे मजदा आयत आया या दा हदीस आया या दम दफा यो खासन द तो मजदा दमवाया तो देखिए सर तदा करा गई इलाज के ऊपर दमों की दा दम इलाज रूहानी बड़ी बांधे साथ बिरात से देखिए ताले क्या है वो दलवाए त्रे दलवाए तीन दलवाए बड़े खुदा उसा दुनिया दाखिल को बड़ी बांधी तामुल किया है तो के बीमारे न पारा या कोई सोपल तो पैगंबर मुबारक ला पूरी से जलाए से बीमारे न पारा और उसे फातिहा की शिफा और मुआविज़तैन से हमदम दे तो होने देखो तो अल्लाह नमूने अली का नवाया तो बदे की शिफा दा चुपका वो दला द्रे दला तीन दला लेके शिफा न बदमों इतलाफ दा बिदअत को नशे को ले तो पे कई रकम कर ले दा बेवकूफ से दा बेवकूफ ने खा तजलु कुल करब وتنجي من كل زيغ وكرب ويستمر بالعمل فيض الباري عند حوالة القوم أو حوالة جمال وركرد وجمال حوالة المعاصر الدواني وركرد بارك الذين نمون بيولد صحب تحريب الكتاب كافل ما أخذي آجي فلو كاي كافل هذا تقول مكانا تقول مدريب شابشي بي دفاع غلط थी और बाजार के बाद मिलानी के बाद खिलाते मालूम नजरिए की सहमत दा सफाई निकल अबे क्या दाखिली सभी सारा पकूर की बुरुदी तबारकत और दफेदी से जो है मक्के राशा नफल जमन शाहिदा बदरान मतलब दराजी हमें قال سمعت انس سمعت ابو صفا قبلنا يقول انس رضي الله عنه اصيب شهيد شو حارثه شهيد شو يوم بدر
او دا حارثه سوکو دا پیغمبر علیہ السلام دا ترور دیو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ترور دیو نه دا انس تیر وطن دا انس دا ترور دیو تیر وطن باری دا انس دا ترور دیو یوم بدر وهو غلام دا دی چی علکو دا اول قتیل من الانصار امانا سبب دا تماشا کولا دیرو تماشا کولا دا سی دا کافران نو کشی پیران نو لگی شهید شو نو کته وی چې انس په پکینو نو مولانا یا خدا مرسل انس دی او یا کیدی شي انس ترستو د حارثه مو خپل قصه کړی او غلام وجاءت امه الى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقالت بول سوي يا رسول الله قد عرفت تمام لما تبلع حارثه من دمانا لما ډیر زیات خوخو ما ډیر زیات قریبو دوی اصل قریب خو د بعد انسان بچے بعد انسان تریر ہوگی فَإِن يَكُو تَدَمَا دَعْوِي په جنت کې سبب وکما لکه دنیا کې تکلیف ورسې د جنت ته خلا واحتسب د الله رضا او غواړم احتساب د الله رضا ته کول الله ته چې تدما ناراضي شه الله ما ناراضي شه او زما ګناهونه معاف کا وان تکل اخرى خبره بدل سوانا چې دوزخ ته دي او دا ځکه وي تکل اخرى چې بعض خلک وایي چې جنت کې نه دي شي او تماشا کول نه شي شو نو تراتب اولی ما اصنعو اذا بسطو ایو شیء اصنعو یا ما موصوله ترا الذي اصنعو اغا شیء بطول جدر قوم داتی بون جارم چی خلق و حکایتو نلے فقال علیہ السلام کو فرمائل ویحا کے افسوس تے تارا ویح او دویل پر منس کی فرق دے دا بترمیلی کے در تقوم صبر کرو دا پریتا تکیل تبا خبری کرو ویحا کی تارا افسوس تے او قبل تے سادہ شوی قبل پیجنے غلبہ پا عقل دے انسان پا عقل باندے غلبہ راشی ومقل شوی سادہ شوی او جنت الہیا داو ظاہر کا جنت الہیا یا دا چھے قبل تے حمزہ دے وہ نرستو تقدیر پا کہو باسا دا وہ نمخیو دا حمزینا باسا اقل تے ہاں دا قبل تے اقل تے ہاں دا خبر کے وهبئ وجنة واحدة هي يو جنة إنها جنان كثيرة فجمع تكسير دا جنات دے مقلت دے جنات دے تكسير دا دیر جنتون دی دیر شیری سفر جنتون دی او سفقر جنتون کی وارور جنتون دی وإنه استاد زوی دا حارسا في جنة الفردوس ودې کې ټول علماء اتفاق دي جنتونو دروازې اتلي او جنتونو اته دا په حدیث کې نشته ټیک ده چې په بعض علماء لیدلي ما پسې به حواله نه راوړي بعض وینا جنتونو اتلي او یو ته جنت الفردوس وایي چې دا هم صحیح دی یو ته جنت المأوا وایي دا ټیک ده یو ته جنت عدن او یو ته جنت فلان جنت فلان جنت فلان اتلشتا الله تعالی کې څه ولدي ودا ثابت ہے جنت الفردوس دا نشتا فردوس ہمیشہ والی ته وایي ہمیشہ ورته او د دې لپاره عرش الرحمن دی او د شهدا چې کوم سړي شهید کیږي راوځي تاسو پېښه انه اوس د جنت الفردوس کې او کته راځل خلوص تو بدی حساب کتاب نه پس ما څه جواب درته کړم اوس روح ته دی او بیا مجموعه بس روح او نه نو دې نه پتا وړي چې کوم سړي د الله لپاره کې وته او جهاد نه په بل اوس سبب ورشي وا سړي د کو نه هو دي شهید خپل سبب یې شهید خیر الناس بیا خو دې معشوق دی او یا دې غلام دا چې بالغ دی خو راکوټ دی لکه څه کومه ډېر زیات نه دی دا یو وخت تماشا کوله ولکه پروا نشته دا دې معلومه شو مولانا صاحب صفا پر عبادت الناس معلوم شو عبادت الناس معلوم شو چې یو جنتونه ډېر دي دا چې کوم سړی جهاد کې نه نیمه کو چې په سفر د جهاد کې مړ شو شهید دی ولته ته معلومه شو چې جنت الفردوس ته ولي او ولته جنت نوم ته معلوم شو ورپسې چې مولانا صاحب وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق قال سمعت حسين بن عبد الرحمن أصحاب بن عبيد الله عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خطط المغرب وكلنا فارس قال اجتنبوا حتى تاتوا روضة خاخ فإن بها ينادى من المشركين معها كتاب من خالد إلى من المشركين فوجدناها تسير على بعيد لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا كتابا فقالت ما معنى كتاب
فأخذناها فتمسنا فنزل الكتاب فقلنا ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرجنا الكتاب ولنجردنك فلما نقول إلى أحمد فلما نقول إلى أحمد إلى حجتها وهي محتجزة بكسائر بكسائر فأخرجهما فلما جهاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله قد قال الله ورسوله والمؤمنين فدعوني فلا أرجعهم أقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعنا قال خالد والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله أردت أن يكون لي عند القوم غير يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله ومالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقول له إلا خيرا فقال عمر إنه قد قال الله ورسوله والمؤمنين فدعني فأطلع نوره فقال أليس من أهل بدر فقال لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال أيمن ما شئتم فقد وجبت عليكم الجنة وقد غفرت لكم فدمعت عيناه وقال الله ورسوله أعلم. فرمائي أبو عبد الرحمن السلمي تعريش ابن نقله قال عجبي بعثني أولي كما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو مرصد النبي رعاه أبو مرصد النبي صحابي أو زبير ابن العوام لرعاه جدري لرعاه مقداد المصرف كتاب الجهاد کی برای ذکر کرنا ہو کتاب الجهاد کی برای کتاب ورنہ ورسول حضرت مقداد ابن اسود چلو وكلنا فارسون هر یو زمون شاہ سوار یعنی فارسون سوارون سرور والا راو داشوا فقال فرما عليه السلام انت للمولار شهر آيات فرقی حتى تأتوا كرام شهر وزيخاء هذا زين وزيخاء هذا بديني منورين تقريبا دولس ميل روضه خاصه ولارشه دا کی باقچه خاصه دا مجموعه د یو ځای نوم دی دا ورشه روضه خاصه فإن بها فيها بمعنى في سره فإن فيها بدغله کی امرأة يقدر المشركان صارين معها لقيصر كتاب الحاكم النبي والتعامل الى المشركين او دا كتاب مشركان روان دي ګور دا د حضور پاک غیب دې دا معجزه ده ولې کدا د غیب علم وي نو چې مدینه منوره کې حاتم ورکول انت به ویلو چې حاتم ورکول شی والے دول اسمینه چې دا لاره نو رسول الله مبارک ته پته ولګېدله نو چې کوم خالق من العادت شي پیغمبر ته پته ولګېږي د سوي لیکيږي معجزه کدا علم غیب وي یقیني نو بیا چې مدینه کې حاتم لیکو ته پته لګي حاتم ولې لیکي او بیا حاتم چې ورکوا او پته لګېدلی و بیا د مدینه وتره او پته لګېدلی و فادرکنا نو موږ اعلان وکړه ها دې خلل تسير ودي حال کې دې سیر نو تسير حال دې على بعيد من اپروت دې ما په دې سره روانه ویواز نه حيث مكان لفعل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله كم پیغمبر مبارک فرمائے بالکل موجودہ کے متعلق دی وقلنا مر الى خرج الكتاب هات الكتاب يا اخرجي الكتاب فين مقدرك هات الكتاب اخرجي الكتاب فقالت لخديوي ما معنى كتاب ما معية فقال تكتب لنسخة كشتا او كمعنا شنو تكتب ما خصك اجد ما مركرو سلام نشتا فأنخناها إن أخذ أخلاص تتوي أخذ نسم لولا أنخنا إن أخذ أختوي أنخنا بغيرها أنخنا ذكر دا حامل مراد محمول عليها منصبلة ولا لا أخ بعيرها وطلب موقف بعضي سامان مرادو ولمنا الكتاب كمان هذا مكتوب سيد منكو وقلنا نبدأ كرادة مورا روان شو بيعملوا كسوچو كي پیغمبر مبارک درو نو بیا ورلو وقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا ورلو لا تخرجن الكتاب ولنجددنك جامعا الراس تجري ياخذ ياتي جامعه مرادي پروني او یا دا سجر ورکای نور خلو تکاتل حکمنا دا بربنده خلبسی کے بے برخمتائی یا دیاتی جامعه سجر ورکای فلما رأتی اولی دیخل الجد زمون کوشش إذا أقول کوشش کی پریگی مونا نو قصدو الى حجتها بلی پاڑی تا ولا بیجنے کرم کہ کم دے لگ تردی اگر تمہانا رواج دنگولو یا پرتوگی تردی نو قصدو قبل لنتا وهي محتجدتون داخل دی ولا وهن کی وپیو سادر در پرتوگ پدے دان سادر توکڑو اغیر پڑا ورکڑوا نو فاخرجت وروی بستو دی خطلا
د ترازی چې باندې نه راوستو بل روایت کې راځي چې دا کمسه نه راوستو نو موږ یې تطبیق کوو اصل کې کمسه خدای دا کمسه ودی کنه نو کمسه په دې ول کې دنه پټ تاړي چې مضبوطه مې پټه مې او کمسه بیا باندې کې منډلې و نو دواړه ټیک دي باندې نه راوستو نو فندلقنا موږ ورته ورول په دې خط الى رسول الله صلی الله علیه وسلم او نبی اسلام در حاتم مروقه او مقرب صحابه میټینګ هم چاچا وی وقال عمر يا رسول الله قد خان ضمير حاتم تراجه خیانت وکړي حاتم الله رسول ترا او مومنان سره څه خیانت وکړه وره دی وخت رسول الله مبارک د مکې د فتح اراده و چې موږ مکه فتح کوو نو حاتم په دې خط د مکې مشرکانو ته لیکلو چې نبی اسلام سره روان دي نو ګور الله سره خیانت شو د قرات بن فاش کې اصل مقصد خو د الله رضا رسول سره خیانت شو او مسلمانانو سره خیانت شو ولې اهل مکه بولان تیار کی چانتا جناګهانی پیول شي نو خاصه شو او جناګهانی ورنشي او ته د مخکې اطلاع لګي چې مسلمانان روان دي ناغي بدان تیار کینو ټول مسلمانان په شهیدان شي نو الله سره رسول سره او مؤمنانو سره ودان ما پریدا فلا اضرب عنقه جسرته هو هغه ګمان دا وکړه چې حاکم منافق لکه د مرادي ولې فاش د موسی د کافر مرګته وایي وکړه دې ګمان په دې چې اساس تاوی د تلې راځي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك پیغمبر مبارک صبر وکړه او دا پوښتنه سشي باعث کړه علامه صلاه فاقا کتابو دا د موږ اساس دی وایي وکړه دا کافر مدد دی وایي وکړه قال حاتم والله اذا ما قسم بالله ما بي الله اكون مؤمنا نفي په داخل چې پیدا د اثبات ورته دی نو معنا نافیه ده ولا نافیه ده نو معنا ده چې د مؤمن دا حال په معنی چې د مسلمان نه ما بلکې مسلمان دی والله او رسول منافق نه ما تاسو ما دا کومه نه چې منافق نه بالکل ویږي د مسلمان عمر کوي چې څوک منافق د منافق نه تاسو وایي د منافق نه بل اردت میرا دوله ان يكون لي شيء ما لفارا عند القوم لمشركان وطريات واحسان در حقیقت مولانا سے ماتا گورا ددی حاتم و مکہ کے وسیدہ خود الہی مکہ منو تبارا رہا ہے مکہ کے اس رشتہ داری نوا لکہ پلی اتبان لوگ کے اوپست افغانستان نرابل وزی اس رشتہ داری پکی نہیں نوزر بارا رہا ہے مکہ تا نما پکی اس رشتہ داری نشتا اور دما خدال تر بچی ملتا ہے مال ملتا ہے نو دا یریګما چې کوم مشرکان خبر شي مشرکان چې دا مسلمانان روان دي وي بجوړه الله حاتم به مسلمان دي او خدای دلته او بچی دلته او مال دلته نو خدای بچی مال نه تبانه کی نو کله سوال وکي چې دا په دغه صحابه خدای او بچی مالونه دي او دې سره فکر نشته او د سره شته نو هغه د نور صحابه قوم تفروت دي وسره د نور صحابه قوم دی دا قوم په وجه خدا بچی او مالونه محفوظ دي او حاتم دې خو د بار نه ملصقه ما دما خو اس قوم ته نشتا نو دما بچی او خدا او مال محفوظ دي نو ما په یو احسان وراړو تقریبا په ما دا کومانو به حاتم په دمو مرګره دي نو دما د خدا او د بچو د مال تعاون کوته نه کی او نو ما ته پتا و چې د پیغمبر باندې مدد کوي دا استاکار مشو ختم میته ونه رسیده الله مدد وکړه زما کار مو شو کله به ته چې حاتم خطر کړو هغه به باندې خپل مرګري ګمانو کې او خدای په چې مال په محفوظ شي وې په خبره کنه ورپسې چوڅو اردت میرا دوله ان يكون لي شيء ما لپاره عند القوم فلذل قوم مشرکان دي یا دنیا احسان يدفع الله جل وعلا کې بیا پر احسان د اهل زمو د مال زمانہ چې په مکه کې وليس احد هذا هو السؤال كي كتبه اذا مطلوب صحابه من تصرف تسابستا اذا غي احد ومان فما كاكيني ونشتري وقصد اصحاب استانا الا له مگر دار لپاره هناك فما كاكي من عشيرته القوم ددن من اغسوشتا يدفع الله بمضافات الى باغو باهل دارو دمان داغنا صحابه دمر سوشتري اذا غي قدر اذا غي اهل مال معفود وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاشتيابي لحاتم پیغمبر ته څه پته چې حاتم نشي ویلي یو خدای دې نه دې بدل کې شریک شوی او بدرین ټول څه مسلمان یا معجزه سره ته پته وي صدقه ها ولا تقولوا له الا خيرا
موعد مگر خیر منافق بنوائے وقال عمر بیاوی انہو قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین ودانی ما پرد لی اضرب عنقه یخون تیار قاویرہ اندے تیتو تناستو الہ طور کو پچا چاہے برے میرا کتنے جی پیغمبر مبارک خبر و قبیادی ولی داوی حمیت دینی پیغالب دے دین غیرہ لکہ موسیٰ علیہ السلام چکل و تختے و غمدونے او قلدون حارون علیہ السلام پیغمبر دے گورے او دا گیری نیسی او دا سر نیسی نباد وقت سبیل دین غلبہ اجرائے دین غلبہ دا فقال رسول اللہ مبارک فتو دلیل وی علیہ سآیا ندی دا حاکم من آل بدرین دے مناسبت دواب شو بدرین ندی فقال فرمائل علیہ السلام لعل اللہ شاید اللہ پاک یا صادق نسبت اللہ توشی بمانا تحقیق سر راضی اللہ کا نسبت تجھر کیا بمانا راضی تحقیق سر اللہ پاک اطلاع اعلام لئے اہل بدرتا خبر ایور کڑیرے پیغمبر پجوا اعلان کڑیرے فقال اعملوا ما شئتم کوئی جسم مخوخی فقد وجبت لكم الجنہ یا قد غفرت لكم نجھے اگر اعلان جو عمر آدم پہاق کے دے بدری دے نبی آپ کے سپاہتے دے جس سے کہ اللہ بخلے دے نفذ معاک اینا عمر سرکی ربائی دے وقال اللہ رسول آدم من خدایت تقول حقیقتنا اللہ رسول خبرنا نفسیو چالا یا پدے چلا ما تم رتی دے پیغمبر مخ کے والے ہونا اور یہ پدیو چالا کا خوشحالے نا جدا غم بدری ما نا خوشحالے نہیں ہو چالا اس مولانا سے بھی وہ خبر دے سکے والا اخت تخین جدا سخت لے گئے اخت لگتا سلام سرا نوٹ کرے مدیرہ اخت دے پتا لگی جدا سخت لے گئے سمجھ لگا حتی ابرا درجہ خط تکر خط کسو ختم لگوا فتح الباری نظر تنقل کو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی الناس بالغضو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن اعلان کرے فی الناس فخلقو کی بالغضو پر جہاد باندے اعلان کرے جہاد درا دے ولا قرآن حکومان لکم برسول اللہ یرید غیرکم شستاس میں جاوتا بلچا ارادہ کی استاس ارادہ کی نو میں نے رہا کہ چرچا ارادہ کرو پھر گئے پہ حکومان میرا جستاس ہو گئی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارضنا بالناس بالغضب ولا ارى حکومان منكم يريد غيركم وقد احببت دعوهم ان يكون لي عندكم يد اذا ما تعوصر احسان مجھے وقد احببت ان يكون لي عندكم يد فتقوية إحسان يا معشر قريش فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم صيغة الماضي تحت وقال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل بجيش كتشبيه پشانتو لخکر کے سمر غیری سرون تکتوری بے پشان تو بے سرونری یا لخکر غیر چیز مکہ تکتوری بے نخکاری بے پشان یسیرو کالسیل سیلاب ہوندے رواتو سیل چکئی سیلاب پشان کئی یسیرو سیل چکئی پشان کالسیل سیلاب پشان فواللہ لو جاءکم وحدہو وہ ایمان تے گورا والله ارمان قسم پالی لو جاءکم پیغمبر تاسو دارے وحدہ یوازی لنصره اللہ موسیٰ مدد تے والله لو جاءکم وحدہ یوازی لنصر راگی لنصره اللہ رب العالمین مسکی مدد موسیٰ کی وانجد له وعدہ وعدہ ولپورا کی والله لو جاءكم وحده لنصره الله والله وصل مدد كي وأنجز له وعده فانظروا لأنفسكم وذان لسطاء صوتك والسلام نقول لك استاذ قيالي ٹک دے یو خطو لے گا راضی فاش کر لیکن بل خاص کئی پیغمبر سونا رو بھی پہ وہ
दाpat Fathul की उवम की दिमाग सरमा सा जगह में Fathul Bari दा उवम की 5 की सफर और दा खली मुसार और हादिक वला यो दीनार सो 2 दीनार या दे सो यो दीनार उजरत वर करे यो दीनार या दोना 2 चला वाला साव उस वालों का कि उमर दा खबर वाले बोले कि पैगंबर मुबारक का हुए इदा तकुल له खैरन उमर वाले दोबारा इला हाजिर हो यो जवाब में सोए कि हमियत दीनी दी मगलूबियत का हाल है अगर मूसा अलैहि सलाम से तख्ते हो जरूरी हो द्वेम सरे द्वेम ना इरदा आखिर में कि पैगंबर अलैहि सलाम जाहिर तो कतल सला मुनाफिक हुजूर पाक के जाहिर तो कतल नो सरे मुनाफिक या द्रे नंबर तो हुए मां किताब पैगंबर मुबारक हजरत तालीम तकरर दफारा बमीली ये सारे खुदे मुनाफिक हो खुदा खैर जो तसन्ना और फिर की तालीम पैदाश वेगे करना दो हजरत उमर को मुतशद्दिद थे अबू सुफियान ने कहा ईमान रोड़ो और पजिशो ना को आखो को ये तबराश अबू सुफियान ने प्रेम होता चाहता रवान दे रसूलुल्लाह मुबारक ला वो लोग ने क्या कहा वो तबतर के उधर वरों से क्या वक्त के मुंतजर है बड़ी बड़े के मुतशद्दिद दे और उधर ते वो सवाल दे कि अमलु मा शितम देना खुदा मौजूद है कि बदरीन द तकालीफ शरइया न बली सब वखई का है गुनाह का है बदईमान को है आयादन बिल्लाह लेकिन करे हालत समाना है देना खुदा मालूम मशवा इधर तकालीफ शरइया न सदी बली दी मुकल्लफ नहीं जैसा कहीं ये मुकल्लफ नहीं जिसको कहीं दे तकालीफ शरइया न बली गुनाह कहीं का अर्थ कहीं न कहीं दे बस मा बखली जन्नत वाला वाजिब दे कद गफरत लकुम या वजबत लकुम अलजन्नह दा से ना लगवाए हां बाद उलमा वही che dadina murad aga gunahuna di dadina murad gunahuna di lekin kam gunahuna mata gora che kam patoba bande makhliki dadina murad kam gunahuna di ودوی خاصیت داشو چې دا د توبې نه بغیر د بدر په شرکت خدای بخښي بس کوم ګناهونه دې مراد دی وایا چې په توبه نو تفصیل د ما د ګناهونو ویل چې په توبه معاف کیږي او د دوی خاصیت څه شو وایا کنه چې دې د بدر شرکت د توبې په لور ولاړ که هغه ګناهونه چې موږ صادق شو موږ په توبه معاف کیږي د دې نه هغه ګناهونه چې صادق شي د بدر په شرکت ختمي دویم جواب سره دا خطاب تشریفی او تکریمی دی دا په تکلیف نه دی تشریف او تکریم دا کله جواب درکړم دا یو طالب چې هغه د نظر شکارو په دې ډېر ځای خوشاله دوته به بس دا چې نن نه پس کې کا بس ته همیشه د پاره ما ته دې څه کې کا پتا اس مؤاخذه نه زمانه دی پر خاصه د محتمم صاحب نه یا زمانہ یا د بل استاد نو په ما سپېړې مو بس دا کتاب څه دی شو رفع التدریس په تشریف شو تکریم شو تاسو پیږئ په خبر تشریف او تکریم شو څه مطلب کدا سي ګناه د صادر الله په توفیق نه درکړي دي ګناهونه لا او که صادر شو توفیق ته توبه بدل درته او لیکن مولانا سے بعض حضرات وی ایدا مانا چی گناہ وطن صادر دی قد غفرت لکم گناہ وطن لیکن دا خبر ٹھیک نہ دا لکا قدامہ ابن مزعون بدری دے راوشی قدامہ ابن مزعون بدری دے راوشی اور حضرت عمر سے زمانہ کی خمر سکر بدری دے حضرت عمر سے زمانہ کی سکر خمر سکر نگور یو خدا جواب شو یدینا اغا گناہونا مراد دی چې په توبه معاف کیږي نور خلقو ته د دې د معافی سبب بد شرکت دا بدل دی دویم دا اضافه سره پاره دی لکه طرف کې تکلیف د پاره لري دا د تشریف او د تکریم د پاره دی ورپسې شماله ناسه بس په مولانا صاحب د خپل کتاب الکوبه سورۃ الفاتحه دی دا د پیشان دی Allah